예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 NBC 뉴스에서 어제 그 스페인, 어제라고 제가 기억하고 있는데, 어제 그 스페인에서 그 엄청난 홍수 피해를 당했다라고 보도한 바가 있는데요. 그것을 다룬 바가 있는데, 근데 스페인에서 좀 독특한 일이 벌어지는데요. 국왕 부처가, 그리고 국왕하고 여왕 두 사람이 시민들한테 뭐 거의 봉변, 역사상 아주 드문 봉변을 당하는 이런 일이 발생했는데요. 그 관계를 좀 다뤄보겠습니다. 우선은 이 NBC 뉴스의 비디오 한 1분 정도를 우선 보고 그 다음에 또 관련 BBC 쪽에서 한 1분 40초 정도 볼 텐데요. 그렇습니다. 전출해가지고 해석은 안 하고 그냥 지나갈 건데요. 처음부터. 그게 있고요. 비슷한 그런 장면들이지만은 BBC 방송에서 또 한번 보겠습니다. In the studio. Mimi, thanks for coming up for us. It's as we've been saying, a developing situation, a fluid. Attention to Mimi, who's here in the studio. Mimi, thanks for coming up for us. It's as we've been saying, a developing situation, a fluid situation. We're still trying to make sense of it. We're getting a little more detail. But what have you been picking up as you're monitoring the situation online? Fury is the obvious word here. People are really angry. They've said that the town will look after the town, the people will look after the people. And that is mainly because there has been a lack or a slow response from the government. And we've seen this really come to a forefront when the king arrived in a town near the city Valencia, where people chanted murder to him. They were saying, "You're 4 days late. It's taken you 4 days to come. Why are you so late? You should be embarrassed." Really angry. They were throwing mud in some cases. I mean, that is unheard of, throwing mud at a king. People are unhappy. People have really blamed the system, the authorities, for the slow response, but also the really late warnings. And that was where a lot of this anger has come from, that people, if they'd known, could have got out of their cars, could have got off the road, could have gone to higher ground, gone to safety. No people needed to die in these floods. And that is why people are so upset. This is a tragedy on a huge scale, one of the worst in Spain's history, and also one of the most costly. We've been listening in to Pedro Sanchez make those press statements yesterday when he said that we're focused on the rescue and relief efforts, but there will be a time to fix accountability to answer a lot of those questions. But having said that, what have you picked up so far about the government's defense or justification for why they couldn't do what they needed to do? Well, the government at the end of last week came out fighting, saying they defended the timings of the warnings, even though in some areas, the first hit town, for example, Chiva near Valencia, they got their warning about 8 a.m. local time. However, by that time, they'd already been heavily flooded for at least 2 hours. And that was a common story among other towns in the region. They also defended the management of the disaster as a whole. However, as the fury grows, as the... 그 정도만 볼까요? 그래서 텍스트를 보겠습니다. NBC 방송의 텍스트고요. Angry crowds throw mud and shout insults. 분노에 찬 군중들이 crowd, crowd라는 것은 집합명사로 웬만하면 s를 붙이지 않습니다. 어떤 때에만 s를 붙이냐면 여러 곳에 모인 군중들, 그럴 경우에만 s를 붙입니다. 즉, 한 곳에 모인 2만 명이든 3만 명이든 crowd입니다. 군중, 이게 영어에서는 집합명사이기 때문에 거기에 모여있는 남녀 여성 전부를 총칭해서 우리가 집합적으로 crowd 하죠.
어떤 경우에만 crowds 하냐면 여러 곳에 모인 군중들, 분노에 찬 여러 곳에 모인 군중들이 throw mud, 이 진흙을 던진다, and shout insults, 그리고 욕설을 외친다요. 진흙을 던지고 욕설을 소리 높이 외치는데 at, 누구를 겨냥해서, 누구를 향해서 Spanish king, 스페인의 왕을 향해서 뭐 하는 동안에 as it was flood damage, 이 왕이 시찰하는 동안에 flood damage, 홍수 피해를 둘러보고 있는 동안에 또는 시찰하는 동안에 anger and frustration erupted in Spain on Sunday. 예, 분노와 frustration, 좌절감 폭발했습니다. 화산이 터지듯이 폭발했어요. 스페인에서 일요일 날 뭐 하는 동안에 as King Felipe the Sixth, 우선 이 왕이나 여왕 이름 할 때 뒤에 나오는 이 로마 숫자는 the를 붙여가지고 읽어야 되고요. the sixth, 그리고 서술로 읽습니다. the sixth. 그 다음에 이 단어는 스페인어는요, 이태리어와 마찬가지로 발음이 다 간단해요. 발음 기호가 별도로 없어요. 한국어와 마찬가지로. 그래서 펠리페라고 있겠죠. 스페인 사람들, 이태리 사람이나 마찬가지로 펠리페인데, 그러면 미국 사람들은 어떻게 읽느냐 하면 이 스페인 사람들처럼요. 그런데 액센트가 있기 때문에 이 3음절처럼 보이니까 두 번째 음절에 액센트를 두고 펠리페이라고 읽습니다. 뭐 스페인 사람들 비슷하게 두 번째 음절에 조금 비슷하게 액센트를 해서 펠리페이, 스페인어와 비슷하게 읽습니다. 단 일부 사람들은 영어식 발음으로, 영어식으로 보자면 중간에 액센트가 있고 두 번째 음절에 마지막에 없기 때문에 펠리페이가 아니고 펠리피, 좀 약한 모음 그 정도인데, 하여튼 우리가 알고 있어야 되는 것은 미국의 뭐 보통 지식인들이 하듯이 king 펠리페이, 스페인식으로요, king 펠리페이 the sixth arrived in the town of 바이포르타 하면 되죠. 바이포르타 그대로 스펠링대로 이 마을에 도착할 때, 왜 거기 도착했느냐, to survey the damage from historic flash floods, 이 조사하기 위해서요, 이 피해를 역사적인 history, 역사의 길이 남을 만한 flash floods, 돌발 홍수, 갑자기 닥친 호수입니다. 갑자기 닥친 홍수의 피해를 조사하기 위해서 여기 도착했을 때에 이 홍수가, 돌발 홍수가, 갑작스럽게 닥친 홍수가 killed more than 200 people on Tuesday night, 화요일 날 밤에 200명 이상을 죽게 만들었다는 거죠. 그 보도에 따르면 무슨 1년에 내릴 비가 8시간 만에 한꺼번에 내려버렸다고 그러죠. 이나 chaotic scene, 이 혼란스러운 chaos 에서 나온 형용사가 chaotic이죠. IC로 끝나면 그 앞에 음절에 액센트를 두시고, 그래서 chaotic scene, 혼란스러운, chaos에 가까운 이런 광경에서 mud, objects, and insults were flung at the king. 진흙과 그 다음에 물건들, and insult, 그리고 욕설들이 were flung at, 왕을 향해서 flung 되어졌다. flung은 fling의 과거분사가 fling, fling, throw forcefully, 힘있게 던지답니다. 그러니까 이 세 가지가 왕을 향해서 던져졌다예요. 힘있게 던져진 겁니다. 진흙과 물건들 그리고 욕설들이 던져진 겁니다. As his entourage attempted, 뭐 하는 동안에 as his entourage는 불어에서 프랑스에서 왔기 때문에 프랑스식으로 entourage라고 읽죠. entourage. 그의 entourage 하니까 뭐라고 그래야죠? 그의 entourage가 attempted to hold back a crowd. 군중을 hold back, 자제시키려고 시도하는 동안에
홀백은 들어오지 못하게 막는 겁니다. 앞으로 나오지 못하게 이렇게 군중을 좀 이렇게 밀쳐내는 정도예요. 밀쳐내 보려고 앞으로 왕 앞에로 오지 못하게 군중을 좀 밀쳐내 보려고 그냥 뭐 막아내는 정도, 막다 정도가 괜찮네요. 막으려고 시도하는 동안에 그의 앙트라즈, 그러니까 무슨 그 대통령과 그의 사절단이라든가 그렇게 같이 가는 사절단 말고 뭐라 그래야죠? 이게 앙트라즈. 그 우리 말이 적당한 말이 있는데 그걸 에워싸고 있는 그런 뭐라 그래야 되나? 아주 사절단 비슷한 겁니다. 그를 둘러싸고 있는 그런 사람들이 그 단어가 생각이 안 나네요. 그런데 이 군중이 어떤 군중이냐면 yelling, 크게 소리 지르는 게 yell이죠. Don't yell at me. 왜 소리 지르니? 소리 지르지 마. yelling, murderous, murderous. 살인자들이야, 살인자들이야. 그리고 and get out, 꺼져. 이렇게 소리 지르는 군중을 막아보려고 그의 안트라즈가 시도하는 동안에 다음에요. 그래서 킹 펠리페 the 6th, 펠리페 6세지요. 물론 영어식으로는 이제 필립입니다만 영어식 이름으로는 킹 펠리페 the 6th of Spain, Santa, 가운데 있는 게 왕인데 is heckled during his visit to Bayporta on Sunday. 해클 당했다는 겁니다. 해클 당하고 있어요. 해클. 야유를 당하고 있어요. 그의 방문 중에 to 바이포르타로의 방문 중에 일요일날 as mud and objects were thrown at him. 진흙과 물건들이 그를 향해서 던져지는 동안에 야유를 당하고 있다는 겁니다. In one heated exchange, 하나의 아주 열띤 그런 exchange에서 하면 의견 교환이죠. 하나의 열띤 의견 교환의 경우에 a young man told King Felipe, 젊은 남자가 왕한테 말했습니다. It was known. 그것은 알려졌다. 그러니까 이 재난이 이런 폭우가 이미 알려졌다. 예보가 되었기 때문에 그 사실이 알려졌다는 겁니다. And nobody did anything to avoid it. 근데 누구도, 그러니까 정부에 있는 누구도 아무 조치도 취하지 않았다는 거죠. To avoid it. 그것을 피하기 위해서, 그 홍수를 피하기 위해서 사실은 이제 주민들이 피할 수 있도록 아무 조치도 취하지 않았다는 거죠. Nobody did anything for the residents. 주민들이 for somebody. 주민들이 for the residents to avoid it. 그것을 피할 수 있도록 주민들이 피할 수 있도록 아무 조치도 취하지 않았다. 뭐 이런 식으로 말을 해야 되는 거죠. 원래는요. referencing 이거 좋은 거예요. referencing하고 똑같은 것이 referring to지요. 무엇을 언급하다. 무엇을 언급하며 할 때요. referred 하면 to가 있어야 되고 referencing은 타동사니까 그대로 하시면 됩니다. 무엇을 언급하면서 a belief that 다음과 같은 믿음을 언급하면서 the government didn't do enough. 정부가 충분하게 조치를 취하지 않았습니다. 뭐 할 만큼 to warn residents of 주민들에게 of 무엇에 대해서 경고할 만큼 충분한 조치를 취하지 않았다는 겁니다. of the dangers 그 위험들에 대해서 주민들한테 경고를 했었어야만 했는데 그것을 안 한 거에 대해서요. The rains would bring 관계절이죠. 이 비들이 레인도 복수를 안 만드는데 그 여러 번에 걸쳐서 중간에 이제 인터뷰를 있고 그래서 복수를 했네요. 그 여러 번에 걸친 이런 폭우들 비가 가져다 줄 여러 번에 걸쳐서 내린 이 비들이 가져다 줄 위험들에 대해서 주민들한테 경고할 만큼 충분하게 조치를 취하지 않았다라는 믿음을 언급하면서 이런 식으로 이야기를 했다는 거죠. It was known and nobody did anything to avoid it. Video posted by the Spanish newspaper El Diario showed video posted 게시된 과거분사죠. 스페인의 뉴스페이퍼 El Diario라는 신문에 의해서 게시된 비디오가
무엇을 보여주었냐면 a flustered Queen Letizia of Spain spattered. show 다음에요. 명사가 오고 그 다음에 분사가 오지요. 능동의 뜻이면 ing가 오고 수동이면은 ed가 오고요. 과거분사가 옵니다. 그래서 flustered Queen Letizia of Spain, 스페인의 레티지아 여왕이 flustered 되어 있는 형용사예요. flustered 되어 있는. flustered 하니까 confused. 혼란에 빠진. 헷갈려요. 어이구야. 왕하고 여왕을 이렇게 취급한다고? 생전 상상해 보지도 못한 일이 벌어져서 혼란에 빠진, 정신이 멍하게 돼버린 겁니다. 이 혼란에 빠진 여왕이 spattered, 당하는 것을, spatter 당하는 것을 보여준 겁니다. 이 비디오가요. spatter라는 것은 covered with spots of something, 무엇으로 덮여 있는데 완전히 덮여 있는 건 아니고 spots of something, 무엇에 그 하나의 그 스팟들이요. 그러니까 spattered in mud 하면 진흙으로 완전히 여왕이 진흙으로 완전히 휩싸여 있는 건 아니고 진흙 그 몇 개, 이게 스팟이요. 진흙 몇 개가 몸에 묻은 겁니다. 진흙이 사람들이 막 던지고 이렇게 되니까 그래서 이 진흙 몇 방울이 묻어 있는 상태인 것을 보여준 겁니다. As she is confronted by angry residents. 이 여왕이 누구랑 맞닥뜨리는 동안에 be confronted with 하니까 누구랑 맞닥뜨리는 건데 angry residents. 분노에 찬 주민들과 맞닥뜨리는 동안에 그래서 이 비디오는 볼 만큼 봤고요. 그래서 생략하고 the floods 이 홍수들은 which dropped 20 months worth of rain in just 8 hours 제가 아까 1년치 비라고 그러는데 1년치가 아니고 20개월에 12개월 플러스 8개월 그러니까 1년 6개월치 비가 이거 워스가 같이니까요. 10개월치 비를 내리 퍼부었는데 dropped in just 8 hours 불과 8시간 안에 이는 within이라는 전사를 대신해서 in 했겠죠. 8시간 안에 1년 6개월치 비를 쏟아부은 이 홍수들이 on the city of Valencia, 발렌시아라는 도시와 and the surrounding areas 그리고 그 주변 지역에 쏟아부은 거예요. 그러니까 원래는 이제 쏟아부은 거는 홍수가 아니고 rains 비라야 되겠지만은요. Was a sudden. 그러니까 the floods 뭐야 이게요? The floods was a sudden catastrophic event. 그건 엉터리네요. floods 하니까 복수잖아요. 주어가 복수이므로 동사가 were 해야 되는데 was 잘못됐는데 그 홍수가 갑작스럽고 그 다음에 catastrophe에서 나온 거죠. 재난에 가까운 이벤트였습니다. 이 사건이었어요. That many felt was worsen. 그리고 많은 사람들이 느꼈는데요. 이거 삽입구라고 보고 이 이벤트는요. was worsen. 악화되었습니다. 많은 사람들이 느끼기에 이 이벤트가 이 사건이 홍수가 악화되었는데 무엇에 의해서 by a government response. 정부 대응에 의해서 악화되었는데 어떤 정부의 대응이냐면 that came too slowly to save lives. 생명들을 구하기 위해서는 너무나 늦게 도착한 정부의 대응이요. Save lives, 목숨들을 구하기 위해서는 너무나 늦게 온 거. Some residents said, 일부 주민들은 말했습니다. They received alerts on their phones. 자신들이 그 전화에 스마트폰에 이 경고를 접수했는데 그 경고 문자를 접수했는데 뭐 하는 동안에 the water was already rushing into their homes and cars. 물이 이미 rushing into 쏜살같이 들어오는 겁니다. 그들의 주택과 차 안으로 쏜살같이 들어오는 동안에 집에 있는 사람들은 이제 집에 있는데 갑자기 물이 쳐들어올 때 그때서야 문자 메시지가 옵니다. 그 다음에 car라는 말은 승용차 타고 예를 들면 뭐 출근하고 퇴근할 때 그때 물이 차 안으로 이미 들어오는데 그때야 메시지가 오더라 이거죠.
On Sunday, 일요일에 volunteers walked into Valencia and surrounding towns. 자원봉사자들이 발렌시아로 걸어 들어갔어요. 뭐 차량이고 뭐고 다 운항을 못할 테니까 들어가지 못하니까 걸어서 들어가가지고 and surrounding towns 그리고 그 주변 마을들의 자원봉사자들이 걸어 들어가가지고 by the thousands 하면 수천 명 단위로 합니다. 수천 명 단위로 들어갔어요. stepping in 관여하는 겁니다. stepping in 관여하면서 들어가가지고 그 다음에 결과적으로 관여했다는 겁니다. Where some felt the government had fallen short. 어디에서 관여했냐면 이것도 삽입구라고 봐야 되겠죠. 일부 사람들이 느끼기에 the government, 정부가요, had fallen short. 조치가 부족한 그런 장소에 이 자원봉사자들이 개입을 한 겁니다. 다시 한번 정부가 had fallen short 하면 조치가 부족하다는 거죠. 부족한 장소에서 개입을 했다는 겁니다. 루이스 자비에 곤잘레스 22 who says he has family in the area 이 양반이 뭐라고 말을 하느냐 하면 좀 부지런히 해볼까요? 갈 길이 머네요 보니까요. 이 루이스라는 친구가 뭐라고 그러냐면 he has family in the area 이 지역에 발렌시아 지역에 그 가족을 가지고 있다라고 하는데 was in Miami 마이애미에 있었어요. When the floods hit 이 홍수들이 그 가격을 했을 때 이 홍수들이 여기에 도착을 했을 때 홍수들이 덮쳤을 때 마이애미에 있었습니다. He told AP Associated Press, AP 통신에게 말을 했는데요. He flew in, 비행기를 타고 들어왔다는 겁니다. 스페인으로 들어왔어요. To help out, 도움을 주기 위해서 비행기를 타고 마이애미에서 급히 들어온 겁니다. There's way more people. 이때 way는요, 훨씬이라는 부사가 됩니다. 그래가지고 뭐를 꾸며요? 훨씬 더 많은 사람들이 있습니다. 훨씬 더 많은 사람들. 원래 이게 복수이므로 there아 해야 되는데 회화에서는요 there아는 원래는 복수 그 다음에 복수가 오고 there is 다음에는 단수가 오고 그러는데 이게 회화에서는 많이 무너졌어요. 복수 앞에서 there is 하는 사람이 너무나 많습니다. 그래서 회화에서는 괜찮아요. 근데 라이팅에서는 안 되겠지만요. 훨씬 더 많은 사람이 있는데 helping them 도와주는 사람들인데 무엇보다 the actual government 실제 정부보다 이것도 뭐 실제 정부 공무원들보다도 자원봉사자들이 훨씬 더 많다는 거죠. Which is crazy. 이 which의 선행사는 주절 전체요. 이 사실이 이건 미친 일이라는 겁니다. 이게 도저히 있을 수 없는 일이에요. So sad. 그리고 한편으로 보자면요. 너무나 슬퍼요. 우리 공무원들이 이렇게밖에 안 돼. 정부 조직이 이렇게 허술한가? Unreal. 이건 도저히 현실적으로 일어날 수 없는 unreal. 뭐 저세상에서나 발생할 수 있을 것 같아요. 현실 세계에서는 너무나 발생할 가능성이 없는 너무나 비현실적인 일이 지금 벌어지고 있어요. Despite the frustration directed at the government, 정부를 향해서 던져진 정부를 향한 좌절감에도 불구하고 정부를 향해서 지금 쏟아지는 이런 좌절감에도 불구하고 on the ground, 이 지상에서요. 뭐 현장에서 하면 되겠습니다. 현장에서 그런 것에도 불구하고 there was a communal spirit. 주민들 사이에서는 공동체 정신이 있었다는 겁니다. 공동체 정신이 발휘되었다 이 말이죠. On Saturday, 토요일에 thousands of volunteers gathered. 수천 명의 자원봉사자들이 모여들었습니다. At Valencia's City of Arts and Sciences. 발렌시아의 이러한 City of Arts and Sciences라는 뭐 컴플렉스쯤 되겠죠. 예술과 과학의 도시라는 한 단지에 모여들었습니다. To receive assignments. 이 배정된 업무를 받기 위해서요. 저는 뭐 하면 좋을까요? 자원봉사 이 본부에서 각
그 자원봉사들한테 업무 배정을 해주는 겁니다. 그래서 업무 배정을 받기 위해서 for the citywide cleanup operation, 발렌시아 이 도시 전 도시 차원의 cleanup operation, 이렇게 그 청소 작전을 위해서요. cleanup operation, 청소할 게 많죠. 그러니까 무슨 빗자루로 쓸고 뭐 걸레질하고 보다도 더 시급한 거는 온갖 뭐 차량이라든가 가구라든가 이런 쓰레기들 치우는 거. 그것이 주 종목이겠죠. 이런 경우에는요, 클린업 오퍼레이션이. 근데 하여튼 도시 전체에 걸쳐서 펼쳐지는 이런 작전을 위해서 각자 나름대로의 assignment, 업무를 받기 위해서요. With thousands more returning on Sunday. 그리고 부대 상황인데 수천 명의 추가적인 사람들. 이때도 수천 명이 모였는데 거기다 추가적으로 또 수천 명이, 그게 thousands more입니다. 그냥 수천 명이 넘는 한 건 more than thousand이지만 thousands more라는 것은 추가적으로 또 수천 명이 일요일 날 또 이 현장에 돌아왔어요. 이 현장에 다시 모인 겁니다. 수천 명이 플러스 알파로 수천 명이 또 일요일 날 바로 어제 자원봉사하기 위해서 모여들었다는 겁니다. 그래서 이렇게 많아요. 이 사진은 너무나 충격적이네요. 좋은 의미에서요. 대단하네요. Volunteers line up at Valencia's City of Arts and Sciences. 자원봉사들이 줄을 지어 서 있습니다. 이 발렌시아의 이 컴플렉스에서 예술과 과학, 종합적으로 모든 뭐 건물이라든가 뭐 야외 스페이스라든가 다 배치한 하나의 도시를 이루는 그런 컴플렉스, 단지겠지요. 제 짐작이에요. Waiting for assignments. assignments를 기다리면서 여기에 줄을 서 있습니다. For the cleanup operation, 이 청소 작전을 위해서 아주 이렇게 일들을 지금 하고 있습니다. Alexandro Vidal, a doctor who turned up at 7 a.m. 의사인데요. 알렉산드로는 who turned up, 나타났다 이겁니다. 미국식에서는 showed up을 많이 쓰고 영국식에서는 turned up을 많이 써요. 어떤 약속 장소에 나타나는 게 showed up, turned up. 그래서 우리가 no show 하죠. 예약해놓고 갈비 100인분이요. 그래놓고는 약속 시간에 나타나지 않아요. no show. showed up, turned up at 7 a.m. 아침 7시에 현장에 나타났습니다. 이 의사가 to volunteer, 자원봉사하기 위해서요. told the AP 통신에게 다음과 같이 말했습니다. There were way more people. 훨씬 더 많은 사람들이 있었다. than expected. 예상보다 훨씬 더 많은 사람들이. There are queues. 줄들이 영국식입니다. 미국식은 lines고요. 줄들이 있었어요. everywhere. 모든 장소에 줄들이 있어요. 사람들이 줄 서 있습니다. To send people to different affected areas. 사람들을 어디로 보내기 위해서 각각 다른 영향받은 이 홍수 피해 지역을 말하죠. 각각 상이한 피해 지역으로 사람들을 보내기 위해서. 크리스티나, who lives in 바이포르타, 이 크리스티나가 이 동네에 사는데요. which saw heavy damage from the floods. 이 베이포르타는요, 경험을 한 겁니다. 이 경험하다, experienced. 또는 주로 안 좋은 일을 당하다 할 때는 많이 쓰는 동사가 다 suffered. 안 좋은 일을 당하다요. 그 대신에 saw 했죠. 영어의 우리말과의 큰 차이점이 이렇게 사물을 주어로 합니다. 이 도시가요, 두 눈을 부릅뜨고 보았다는 겁니다. 두 눈을 뜨고 이 도시가 자기한테 덮치는 이런 피해를요, 두 눈을 뜨고 목격한 겁니다. 두 눈을 부릅뜨고 이 도시가 쳐다보고 있는데 피해가 닥친 거예요. Heavy damage from the floods. 이 홍수들로부터의 엄청난 피해를 목격한 이 도시에 살고 있는데, told NBC's British partner Sky News, NBC 방송의 영국 파트너 Sky News 방송국에게 다음과 같이 말했습니다. We feel, 우리는 다음과 같이 느낍니다. We are abandoned by the government. 우리는 정부에 의해서 포기되었다. 우리 스페인 국민들의 정부에 의해서 포기되었다. 버려졌다 이겁니다.
And we are helping each other. 그리고 우리는 서로를 돕고 있다. But there are a lot of thieves. 근데 많은 도둑들이 있어요. 도둑들. In the night, 밤에. So we are scared also. 그래서 따라서 우리는 또한 scared. 겁이 나기도 합니다. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, 총리가 페드로 산체스인데 acknowledged, 인정했습니다. The frustration, 이 주민들의 좌절감을요, 인정했어요. 그럴만합니다 하고 인정합니다. When he addressed the nation, 이 nation에게 연설했을 때에 이런 경우에 nation은 국가가 아니고 국가한테 어떻게 연설을 해? 국민에게요. 토요일날 전 국민을 대상으로 한 연설을 할 때 국민들의 좌절감을 인정했어요. 충분히 인정합니다 하고요. I'm aware, 나는 알고 있습니다. The response that's being given, 여러분들에게 지금 제시되고 있는, 주어지고 있는 대응이, 정부의 대응이 is not enough, 충분하지 않다는 거 제가 알고 있습니다. I know that, 제가 잘 알고 있어요. He said, 그가 말했습니다. Listing the government shortfalls, 정부의 shortfalls, 부족함을 쭉 나열하면서, 이거요, 부족함들을 쭉 나열하면서 and destruction, 그리고 파괴를, 정부의 부족함과 그리고 파괴의 양상들을 쭉 나열하면서, 즉 shortages, 이거요, 부족, 주로 물자의 부족, collapsed services, 재반사항의 부족, 두 번째가 collapsed services, 붕괴된 서비스요, 붕괴된 전력, 상하수도, 쓰레기 수거, 온갖 대민 서비스가 붕괴돼 버린 겁니다. 폭삭 무너졌어요. 그 다음에 towns covered in mud, 그리고 진흙으로 덮여버린 마을들, homes destroyed, 파괴된 집들, and people still desperately searching for, 그리고 사람들, 주민들이 아직도 어떤 주민들이냐면 desperately searching, 절실하게, 간절하게 수색하고 있는, 찾고 있는 for their families, 식구들을 아직도, 실종된 식구들을 아직도 desperately, 간절하게, 지금 한 4일이 지난 겁니다. 간절하게 수색하는 사람들, 이런 것들을 알고 있다라고 총리가 말을 했어요. I know we have to do better. 나는 압니다. 우리 정부가요, 더 잘 일을 해야만 한다. 라는 점을 알고 있습니다. 이 산체스죠. 스페니쉬 PM, 스페니쉬 프라임 미니스터 페드로 산체스입니다. 오케이, 거기까지요.